Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Navještaj Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak, Izaku se rodi Jakov, Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron, Hesronu se rodi Ram, Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon, Nahšonu se rodi Salma, Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda, Obedu se rodi Jišaj, Jišaju se rodi David kralj. Davidu bivša žena Urina rodi Salomona, Salomonu se rodi Roboam, Roboamu se rodi Abija, Abi se rodi Asa, Asi se rodi Jozafat, Jozafatu se rodi Joram, Joramu se rodi Ahazija, Ahaziji se rodi Jotam, Jotamu se rodi Ahaz, Ahazu se rodi Ezekija, Ezekiji se rodi Manaše, Manašeu se rodi Jošija, Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon. Poslije progonstva u Babilon, Jehoniji se rodi Šealtijel, Šealtijelu se rodi Zerubabel, Zerubabelu se rodi Elijakim, Elijakimu se rodi Azor, Azoru se rodi Sadok, Sadoku se rodi Akim, Akimu se rodi Elijud, Elijudu se rodi Eleazar, Eleazaru se rodi Matan, Matanu se rodi Jakov, Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus, koji se zove Krist. Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom, a Josip, muž njezin pravedan, ne htjelje je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku. Evo, djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel, što znači s nama Bog. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, 사랑하는 형제 자매 여러분, u jednom marijanskom svetištu na ulazu 어느 한 마리아 성지에는 stoji natpis 그 Melioris 초입에 이렇게 쓰여져 Orino, 있습니다. izvor boljega svijeta. Po tim 새로운 je 세상의 motom 원천, kasnije u 가장 좋은 Hrvatskom 세상의 marijanskom 원천, svetištu u Mariji Bistrici 이 71. 성모 성지는 이러한 모토를 가지고 1971년 국제 마리아론 신학자들의 콩그레스가 있었습니다. 국제 신학자들의 대회였습니다. 바로 그곳, 그 장소. 그러니까 그랬는데 1981년부터 이곳 메주고리에라는 곳에서 우리는 지속적으로 성모님의 콩그레스, 성모님의 마리아 대회가 지속되고 있습니다. 이러한 대회
즉 성모님을 공경하기 위한 이러한 대집회가 계속 지속되고 있습니다. 원천, 새로운 좀 더 나은 세상의 원천이라고 하는 이 말은 성모님의 탄생 주일에 매우 어울리는 말씀입니다. 뿐만 아니라 교회와 모든 민족을 위한 것이기도 합니다. 우리는 복되신 동정 마리아를 공경합니다. 그 이유가 있습니다. 성모님은 이미 선택되신 분이었습니다. 이미 하느님의 계획 안에 있었습니다. 하느님의 어머니로 선택되신 분이셨습니다. I zbog toga slavimo njezin rođendan. A kada slavimo Marino rođenje, 우리가 성모님의 탄생 주기를 기념하면서 또 그리스도의 탄생도 함께 축하하는 것과 같습니다. 그렇기 때문에 오늘 이 성모님의 탄생 주일 오늘 교회의 전례는 우리들에게 예수님의 족보를 제시하고 있습니다. 그래서 이 예수님의 탄생과 족보와의 관계를 보여주고 있습니다. 그럼으로써 우리는 성모님의 탄생 축일뿐만 아니라 그리스도의 탄생 축일도 함께 기념하는 것이 됩니다. 성모님과 예수 그리스도는 연결되어 있습니다. 위대하신 거룩하신 분, 복되신 동정 마리아 거룩하신 분과 그리스도는 아주 긴밀하게 연결되어 있습니다. 우리가 살고 있는 지금을 봅시다. 이런 식의 우리들에게 오늘 이 말씀은 우리들을 초대하는 말씀입니다. 우리들의 족보가 어떤지, 우리들의 가정사가 어떻고 앞으로 오게 될 우리들의 족보는 어떨지, 또 우리들의 현재를 생각해 보라는 것입니다. 그리스도와 함께 현재를 잘 보라는 것입니다. 이 관계는 매우 강한 것으로서 우리들의 가정 안에서 계속 이어져 오는 것이 가정사이고 족보입니다. 오늘 마테오 복음은 우리들에게 제시하고 있는 이 말씀은 과거의 모든 이름들이 교향악처럼 멜로디처럼 계속 이어지고 있습니다. 구원 경륜 역사가 계속 지속적으로 이어지고 있습니다. 여러 단계를 통해서입니다. 그 이름들을 통해서입니다. 족보에 등장하는 이름마다 그 구원의 역사들이 함께 묻어나고 있습니다. 이렇게 인류 역사도 마찬가지입니다. 모든 사람들의 각각의 이름마다 거기에 모든 이 이름들이 성모님의 탄생을 축하하고 있습니다. 성모님은 말씀드린 대로 하느님의 계획에 의해서 선별되신 분이시고 동정 마리아를 통해서 예수 그리스도께서 탄생하시도록 이미 계획된 것이었습니다. 그렇게 우리들은 성모님을 공경하고 또 역사 속에서 우리는 성모님을 하늘의 문이라고 부르고 있습니다. 그 하늘의 문, 동정 마리아를 통해서 하느님께서 우리들과 같은 인성을 취하시고 이 세상에 오셨고 당신께서 창조하신 이 세상, 이 인간사 속에 오셨습니다. 그 하늘의 문, 바로 동정 마리아를 통해서 이제 우리들에게 나와 여러분들이 그 문을 통해서 하늘로 올라갈 수 있도록 했습니다. 즉 그리스도를 볼 수 있도록 했습니다. 우리는 복되신 동정 마리아를 공경합니다. 즉 어느 한 여신으로 숭상하고 숭배하는 것이 아닙니다. 성자의 어머니를 공경하는 것입니다. 이미 예언자 이사야는 예수님께서 태어나시기 7세기 전에 이미 예언했습니다. 하느님의 표징에 관해서 언급하면서 동정 마리아가 아이를 잉태할 것이고 아들을 해산할 것이며 그의 이름은 임마누엘이 될 것이다 라고 했습니다. 이 말씀을 우리는 복음에서 들었습니다. 또 오늘 예언자 미케아도 언급하고 있습니다. 이스라엘의 고난과 영광에 관해서 언급하고 있습니다. 하느님께서는 그렇기 때문에 한 여인이 즉 해산하는 여인이 아이를 낳을 때까지 주님께서는 그들을 내버려 두리라고 말씀하셨습니다. 그 아들이 태어납니다. 제2차 바티칸 공의회에서 우리들에게 이 부분에서 가르치는 것은 성모님 이후 오랫동안 기대해왔던 그 고대하던 기다림이 완성되었다라고 표현합니다. 그럼으로써 새로운 경륜이 시작이 되었다라고 했습니다. 하느님의 아드님께서 성모님을 취하셔서 인성이 되셨고 그 목적은 인간을 죄로부터 해방시키기 위한 것이었습니다. 그분의 영광, 그분의 탄생, 이 두 요소는 동정 마리아를 통해서 도래했고 또 그러기 위해서는 성모님은 은총을 가득히 입으신
여인이셨습니다. 마리아, 동정 마리아께서는 구원자의 어머니가 되셨습니다. 우리는 신자들로서 하느님의 성모님처럼 우리들의 삶 안에서 하느님의 말씀을 들을 줄 알아야 합니다. 우리들을 쇄신하고 하느님을 진심으로 모시고 따라가는 사람들로서 말입니다. 성모님께서는 태어나시는 순간부터 승천하시는 순간까지 깨끗하신 분이셨고 죄가 없으신 분이셨고 끝까지 하느님의 말씀을 들으셨습니다. 우리 또한 그렇게 하도록 노력합시다. 현대 특별히 오늘 우리들 눈앞에는 한 소녀가 있습니다. 인간적으로 보기에는 나자렛의 한 소녀입니다. 자신이 선택받았다라고 하는 것에 아주 성실했습니다. 우리들이 이제 변호자가 생긴 것입니다. 그래서 그 소녀, 나자렛의 소녀를 모범 삼아 사는 것입니다. 악과 선을 식별하는 것입니다. 일상 속에서 우리들이 살아가면서 일상이나 여러 사건들 속에서 진리를 분별해내는 것은 쉽지가 않습니다. 거짓과 진실을 식별하는 것 어렵습니다. 그러나 마리아는 그것을 하실 줄 알았습니다. 그 진리가 숨겨져 있었음에도 불구하고 식별할 줄 알았습니다. 당신 삶 안에서 불투명했습니다. 사건 속에서도 불투명했음에도 불구하고 성모님의 그 신앙은 진리를 향해서 성모님이 갈 수 있도록 만들었습니다. 그렇기 때문에 성모님의 이 탄생을 통해서 하느님께서 자유의 기초를 세우셨습니다. 새로운 자유의 기초였습니다. 아주 흥미로운 것은 그리스도를 알지 못하는 사람들에게도 마찬가지입니다. 교형자매 여러분, 우리들을 늘 언제어디서나 새롭게 가르칠 수 있습니다. 이제 새 학년이 시작이 되었습니다. 또 교리교육이 새롭게 시작이 되었고 모든 프로그램들이 새롭게 시작이 되었지만 이 코로나 바이러스 때문에 여러 가지 우리들은 이 학생들이나 교리반 학생들에게 여러 가지 주의를 줘야 하고 격리며 혹은 거리를 두어야 하는 많은 것들을 가르쳐야 합니다. 그런 속에서도 우리 교리 교육에서도 아주 흥미로운 것은 그리스도께서 이러한 모든 속에서 그리스도께서 존재하신다는 것, 자유롭게 존재하신다는 것입니다. 그래서 우리가 지금까지 그분의 살아계신 모습을 느낄 수 있습니다. 이곳 헤르체고비나에서부터 전 세계 곳곳에서 말입니다. 학교가 이제 시작이 되었습니다. 이 학교의 교육적인 목적은 새로운 세대에게 이 사회에서 필요로 하는 지식인들을 길러내는 것입니다. 그러나 그것이 어떤 직업으로 전락하는 것이 아닙니다. 좋은 직장을 얻기 위해서 학교를 다닌다가 아닙니다. 사회를 위한 지식인이라고 하는 이 과제는 우리 모두에게 매우 중요합니다. 교사들이나 가정의 부모들이나 교수들이나 이 모든 교육 분야에 있는 부모들을 포함한 또 정치인들도 굉장히 중요합니다. 사회와 교회 모두 이러한 우리의 미래의 세대를 위한 교육 말입니다. 부모들로서 교사들로서 교육자로서 사회나 교회가 이러한 미래 세대에게 전수해야 하는 것이 있습니다. 기본과 원칙입니다. 건강한 기본과 원칙, 그것은 다름 아닌 그리스도인의 가치입니다. 다시 말씀드리면 자식들을 제대로 가정원에서 가르치는 것입니다. 건강한 의식, 즉 성령을 통한 건강한 의식을 가르치는 것입니다. 그래서 이 청소년들로 하여금 이런 이교도적인 삶에 빠지지 않도록 격려하고 도와주는 것입니다. 그래서 자연스럽게 도와주는 것입니다. 복되신 동정 마리아를 통해서 새롭게 태어나는 것입니다. 동정 마리아, 이 미래의 세대를 위해서 우리가 자연적인 창조를 그 아이들에게 자유롭게 맡긴다면, 그리고 모든 이러한 자연 창조를 그 아이들에게, 즉 미래의 세대에게 설명해주고 모든 것을 하느님의 손에 맡길 때 자신들의 신앙으로
이 아이들은 그 신앙을 증거하게 될 것입니다. 정말 중요한 것은 가정 안에서의 그리스도의 가치를 가르치는 것입니다. 물과 성령으로 새롭게 태어날 수 있도록 도와주는 것입니다. 세례 성사를 통한 것이죠. 그렇게 하기 위해서, 그렇게 될 때 이 아이들은 활동하는 신앙인이 됩니다. 내 삶과 내 말과 나의 선택을 통해서 드러나야 합니다. 나의 행동을 통해서, 그리고 나의 죽음을 통해서 모든 것이 드러나도록 해야 합니다. 모든 것이 새롭게 태어나는 탄생입니다. 이러한 새로운 탄생은 미래의 세대를 도와주고 튼튼하게 만듭니다. 당연히 탄생은 드러나야 하는 것입니다. 즉 예수 그리스도를 수락하고 인정하고 악을 버리는 사람으로 새롭게 태어나는 탄생을 의미합니다. 이교 문화는 하나님의 계획 안에서 죽음의 문명을 가져오는 것이 이교 문명입니다. 개인의 자유, 그것으로 우리가 계명을 지키고 법을 지키는 것으로 충분하지 않습니다. 금지, 격리, 규범이 아닙니다. 자유 속에서도 많은 법과 규범을 가르칠 수 있습니다. 오늘 바로 이런 시대에 우리들의 스승이신 성모님, 복되신 동정 마리아 참 자유께서 탄생하셨습니다. 참 자유이신 성모님의 탄생 주길. 성모님은 당신의 집에 숨어 사셨습니다. 성모님은 우리들을 가르치시는 분이십니다. 잘과 무엇인지 가르치십니다. 왜냐하면 당신의 외아들을 세상을 위해서 내어주셨습니다. 세상의 구원을 위해서 단지 당신의 시선과 이 십자가의 길에서 당신의 눈물을 통해서 그 아들을 동반해 주셨습니다. 그러므로서 그 아들을 자유롭게 세상을 위해서 내어놓으셨고 성부의 아들, 이 세상의 구원자로서 우리들의 구원을 위해서 자유롭게 내어놓으셨습니다. 그러기에 우리도 성모님을 닮고 성모님처럼 하느님을 찬양하는 사람들, 날마다 우리들의 삶 안에서, 우리들의 노동 속에서, 그 속에서 우리들의 슬픔과 기쁨을 느낄 때라도 늘 신의와 신뢰를 지닙시다. 우리들의 삶의 어려운 순간에 그렇게 할 때 성모님께서는 늘 우리들을 도와주시고 보호해 주실 것임이 분명합니다. 아멘.